Hello students, good afternoon. Good afternoon. That's like a jokes. Most important topic for our chapter for board also, because depending on this topic we have to find our inverse matrix, and which is also depend on this topic. The inverse of matrix depends on this topic. Okay, because the formula of inverse of matrix is A inverse is equals to, बराबर है, A inverse is equals to 1 upon adjoint A into modulus of A or determinant A, where 1 upon modulus A because the formula of inverse of matrix capital A is equals to 1 upon determinant A into adjoint of A, where determinant A must be non-zero. Okay, determinant of A must be non-zero. That means modulus of A is not equals to 0, which is your condition, most important and necessary and sufficient condition. Okay, suppose tomorrow determinant A is equals to 0. Okay, if determinant A is equal to 0, then the inverse of matrix does not exist or infinite. Okay, चलो सौથી પહેલા આપણે શું સમજી લઈએ 2 by 2 મેટ્રિક્સ એક્ચ્યુઅલી બરાબર चलो समझा से बता समझ पड़ी गई. ओके, तो સૌથી પહેલા આપણે જોઈ લઈએ 2 by 2 મેટ્રિક્સ ટુ adjoint અને પેરેલલ આપણે એનું ઇન્વર્સ પણ કરી નાખીએ, બરાબર ને? એટલે આપણે 2 by 2 ડિટરમિનન્ટ મેટ્રિક્સ નું કમ્પ્લીટ થઈ જાય. ચલો 2 by 2 તેના માટે મને ખાલી એક એક્ઝામ્પલ તમને સમજાવી adjoint ફાઇન્ડ કરવું છે. ઓકે, મારે શું ફાઇન્ડ કરવું છે? adjoint ઓફ મેટ્રિક્સ ફોર 2 by 2 ડિટરમિનન્ટ. Capital A is equal to 1 2 3 4 8 थोड़ा घटके बोलो, घटके नंबर्स 2 3 7 9 5 6 9 कोई अंदर मत बोलो, 2 minus 2 4 3 चलो, तो સૌથી પહેલા તમારે શું કરવાનું છે? adjoint of A is equals to reading the cheese. તમારા જે પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલ છે, બરાબર, એ શું થઈ જશે? ઇન્ટરચેન્જ થઈ જશે, બરાબર ને? એનો મતલબ કે અહીંયા 2 3 છે, તેના રિપ્લેસમાં શું આવશે? 3 2 3 2. સમજ પડી આમાં? આઈસામાં સમજ પડે? ऐसा 3 2 and the remaining two elements multiply with negative sign, multiply with -1. so what here શું આવશે? minus minus plus 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 minus plus આ છે ને આપણા ભવિષ્યના એન્જિનિયર, આ ભવિષ્યના આપણા શું કહેવાય ને આઈટી ના એન્જિનિયર છે, સિવિલ એન્જિનિયર દેખાય છે, ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર છે, મિસ્ત્રી, પછી આઈઆઈટી માં જવા વાળા આપડા ને પ્લસ પ્લસ માઈનસ કે જમી લીધું એટલે ઊંઘ આવે. ઓકે, minus multiply with negative sign, that means minus 4. This is your adjoint of A for 2 by 2 matrix. Understand? Cycle stand? yeah bus stand aeroplane stand Okay, so rocket stand. હવે આપણે લઈએ એક એક્ઝામ્પલ લઈએ બસ પર ઇન્વર્સ મેટ્રિક્સ. ચલો ઇન્વર્સ મેટ્રિક્સ ના મેટ્રિક્સ બધું
હવે 2/2 કારણ કે પેલી મેથડ તમારી કેન્સલ છે. રો એક્યુરેટ મેથડ તમે જે કરો છો ને તે તમારી કેન્સલ છે. લાસ્ટ કરવાનું -1 5 -3 2 चलो what is the necessary and sufficient condition for finding inverse of matrix capital A? Anyone? adjoint of A 0 થી equal 0 ની હોય એટલે મેટ્રિક્સ એ એટલે ડિટર્મિનન્ટ 0 ની હોય हाँ तो मैं एडजॉइंट केम करे આ determinant of A must must be not zero આ તમારી મેઇન કન્ડિશન છે. બરાબર છે. એટલે સૌથી પહેલા first of all we have to find a determinant of capital A. Therefore determinant of capital A is equals to in a two thumba -1 5 -3 2. Open this two thumba. We have -2 multiplication of principal diagonal minus multiplication of secondary diagonal. 13 So answer -2 plus 15 we have 13 which is not equals to 0. Therefore A inverse exists. Therefore A inverse exists we know that A inverse is equals to 1 upon determinant A into adjoint of capital A given result number star. So it remains to find our adjoint of capital A. So therefore adjoint of capital A is equals to, so say answer the principal diagonal interchanged. So we have, so say 2 -1 दिखायो तूने આપણે એ લઈ લીધું -1 આગળ શિફ્ટ કરી દીધું and the remaining two terms multiply with negative sign. So -5 and 3 values બધી મળી ગઈ. So star implies A inverse is equals to 1 upon 13 into determinant that is 2 -5 3 -1. This is your final answer. જો તમે 1 upon 13 અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દો કઈ વાંધો નથી, બહાર રાખો કઈ વાંધો નથી, કોઈ માર્ક્સ નહીં કાટે. સમજી ગયા? ઓકે. ને ઇન્વર્સ ઓફ અ મેટ્રિક્સ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. બરાબર? તમે લખો તો લખી લો, એમાં બુકમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર છે? સમજ પડી ગઈ? ઓકે ગુડ. ચાલો મને છે ને 3/3 નું એક મેટ્રિક્સ આપી દે, કારણ કે 3/3 નો એક મેટ્રિક્સ છે એટલે એડજોઇન્ટ આપણે શોધી કાઢીએ. એમાં તમને સમજાય દો. ચાલો બોલો કેપિટલ A is equals to 1 0 0 3 3 0 5 2 -1. ચાલો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે કરીએ. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we have to find, શું ફાઇન્ડ કરવા પડશે આપણે? determinant માઇનસ ફાઇન્ડ કરવા પડશે ને બધાના. પહેલા determinant ડિટરમિનન્ટ પછી આપણે એડજોઇન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરતા છે એડજોઇન્ટ. હા adjoint એટલે 3/3 એડજોઇન્ટ તમે સમજો. બરાબર છે? તો ફાઇન્ડ કરી દઈએ પહેલા. તો અને આપણે શું કહેતા છે? A11 એટલે કે ઇન શોર્ટ કેવા મીનિંગ કે આપણે કોફેક્ટર્સ ફાઇન્ડ કરવાના છે બધા. બરાબર ને? કોફેક્ટર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. બરાબર છે? તો A11 શું મળશે તમને? તો A11 is equals to -3 ઓકે. આન્સર બોલો શું આવશે? -3 A12 0 કેટલા આવશે? ના ના 0
0 Minus three? -3 plus 3 plus 3 minus minus plus 1 raised to 1 plus 2 એટલે -3 રાઈટ. એ તો પછી આપણે પહેલા ખાલી મેં તમને માઇનર જ ખાલી સમજાવું છું. એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લે પછી મેં કીધું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. એ ખ્યાલ છે તો માઇનર તો એમાં સિમ્બોલ તો અહીંયા શું આવશે તમારું -3 આવશે. અત્યારે ખાલી જ વાત કરતા માઇનર નો સિમ્બોલ એમાં m સિમ્બોલ આવે ને હા એમ સિમ્પલ આવે છે પણ હું શું કહું પહેલા એક આપણે શોધી નાખીએ. સિમ્પલ આપણે શું કરતા ડિટરમિનન્ટ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ બરાબર. પછી a13 શું આવશે 6 -15 એટલે -9 -9 a21 0 a22 -1 બરાબર કે a23 શું આવશે 2 a31 કઈ સમજ પડતી છે કે a31 એટલે કે તમારો આ 0 a32 પેલા 0 અને a33 3 ચાલો આ તો ફાઇન્ડ આઉટ થઈ ગયા બરાબર. આ તો મેં છે ને મારી એક મેથડ છે તે મેં સમજાવું છું. હું ફોર્મ્યુલા ફોલો નથી કરતો ખાલી હમણાં માટે બરાબર છે. આ તમારે આટલું ફાઇન્ડ આઉટ કરી દીધું તમે બરાબર છે. પછી તમારે શું કરવાનું છે બરાબર. આ દેખાય છે સ્ક્વેર ટાઈપ તમને કઈ દેખાતું છે ને તો સ્ક્વેર પાસે જે બી તમારા પોઈન્ટ્સ હોય સમજ પડી બરાબર ને. સ્ક્વેર આપણે એટલે ટોટલ આપણે 4 લાઇન્સ આપણે શું કે જોઈન્ટ કરી દીધા બરાબર ને. તો 4 લાઇન જ્યાં પર જોઈન્ટ થાય ને ત્યાં કોઈને કોઈ એલિમેન્ટ છે બરાબર ને. એક તમારે અહીંયા -3 છે, અહીંયા 2 છે, અહીંયા 0 છે, અહીંયા 0 છે. તો એ જે પણ તમને એલિમેન્ટ્સ મળશે ને મલ્ટીપ્લાય વિથ નેગેટિવ સાઇન ને એ તમારે ચેન્જીસ સમજ કરતા બરાબર. એટલે અહીંયા તમને મળશે 3 એ તમને મળશે -0. ઓકે. હવે આ તમારું સેકન્ડ સ્ટેપ થઈ ગયું. ફર્સ્ટ સ્ટેપ એટલે તમે ઈઝીલી ખાલી શું કરે ડિટરમિનન્ટ જ ફાઇન્ડ કર્યું. બધાના 2 બાય 2 ડિટરમિનન્ટ આપણે ખાલી એનું ફાઇન્ડ કર્યું. માઈનસ આપણે કઈ નથી કર્યું. a11 a12 a13 તે પ્રમાણે બધા ટોટલ 9 એલિમેન્ટ્સ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધા. શું એ સિમ્પલ ખાલી આપણે ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય કરે છે. જસ્ટ ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય. પછી આપણે શું કર્યું આજે મેં તમને કીધું તેમ સ્ક્વેરના જે પણ જમણ હોય એટલે જોઈન્ટ થયેલા તમને 4 એલિમેન્ટ્સ તમને મળશે. મલ્ટીપ્લાય વિથ નેગેટિવ સાઇન. કલાઈ સ્ટેપ 2 કમ્પ્લીટ. સ્ટેપ 3 માં તમારે શું કરવાનું છે આજે તમારો ફર્સ્ટ રો દેખાય ને ફર્સ્ટ રો ના એલિમેન્ટ્સ એટલે કે -3 3 -9 બરાબર છે. શું છે -3 3 અને -9 તે તમારા ફર્સ્ટ રો ના કોલમ છે તેને તમારે કન્વર્ટ કરી દેવાના કોલમ એટલે કોલમમાં. એટલે તમને adjoint of A શું મળશે ફાઇનલ આન્સર therefore adjoint of A is equals to -3 matrix -3 3 અને 9 -9 ઉપર લખેલા એટલે -3 3 9 સેકન્ડ રો શું છે તમારી 0 1 -1 બરાબર. આ મેં તમને કેમ સમજાવ્યું કે આ રીતે ઘણી વખત એવું થાય છે કે આપણે માઇનોરની જે મેઇન ફોર્મ્યુલા છે ને કદાચ ભૂલી પણ જવાય. મે બી એવું તો નહીં થાય બહુ કારણ કે -1 + છે ઇન્ટુ ધેટ એલિમેન્ટ પતી ગયું. પણ ઘણી વખત એવું થાય કે યાદ પણ નહીં આવે અને મિસ્ટેક્સ એવું બધું પણ થાય બરાબર ને. ઓકે. તો આ સિમ્પલ જે બી તમારો a11 a12 a13 જે બી તમારો એલિમેન્ટ હોય તેનું તમે કટ કરતા છો બરાબર ને રો એન્ડ કોલમ. તો જે તમારા રિમેઇન 4 એલિમેન્ટ્સ તમે શું કરે ડિટરમિનન્ટ ફાઇન્ડ કરતા ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય તો એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું બરાબર. પછી તમારે 4 એલિમેન્ટ્સ તમારે જોઈ લેવાનું કયા તો આજે મેં એક ફિગર ડ્રો કરી દે બરાબર ને સ્ક્વેર જેવું મેં કંઈ ડ્રો કર્યું છે આ ટાઈપ બરાબર ને અહીંયા એક લાઈન. પછી આ જે તમારા 4 પોઈન્ટ્સ છે અહીંયા તે જે પણ હોય તેને મલ્ટીપ્લાય વિથ નેગેટિવ સાઇન મલ્ટીપ્લાય કરી નાખ્યું આમાં ચેન્જ કરી નાખવાનું. એટલે પછી તમારે શું કરવાનું જે તમારા રો માં છે તેને તમારે શું કરવાનું એટલે જે સૂત્રેલો છે ને તેને તમારે ઉપર કરવાનું. આડો છે એને એમ શું
સમજી ગયા? Exactly. આ સુકેલો છે તેને ઉભો કરી નાખો. That's it. બરાબર? ત્રણ માણસ સુકેલા હશે. પહેલા માણસને ઉભો કરી નાખવાનો, પછી બીજાને ઉભો કરી નાખવાનો, પછી ત્રીજાને ઉભો કરી નાખવાનો. પૂરું. This is your adjoint of A. Simple. સમજ પડી ગઈ? હા. બરાબર? હા. આ તો adjoint of A ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું હતું તે. આના માટે જ આપણે શું કરીએ? પેલું ફાઇન્ડ આઉટ લઈ લઈએ. ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ આ જ મેટ્રિક્સ માટે. બરાબર? ચાલો. તો adjoint of A નો તો આપણને અહીં આન્સર મળી ગયો. પણ આ તો તમારે પહેલા જો તમને ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા કીધેલું હોય, બરાબર? તો તમારે પહેલા આ ફાઇન્ડ આઉટ નથી કરવાનું. તમારે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ ટુ ચેક that your determinant of A which is 0 or non zero તે તમારે ચેક આઉટ કરવાનું છે. કારણ કે ઇન્વર્સ મેટ્રિક્સ ની ઇમ્પોર્ટન્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન છે કે determinant of A that means formula of A must be non zero. The two formula બરાબર ને must be non zero. સમજ પડી? મેં ગુજરાતી મીડિયમમાં થાંભલા યુઝ કરું. થાંભલા શબ્દ બોલો. થાંભલા એટલે પેલા થાંભલા હોય કે ના Ball, ball. બોલ હા એ બરાબર ખંભા. કારણ કે સમજી એ વર્ડ આપણા સમજી મજા આવે. ખંભા. ઓકે ચાલો તો આગળ પછી આપણે કરવાનું છે. હવે આપણે જોઈ લઈએ. આ હું રફ કરી નાખું. ચાલો પછીની વાત છે. હવે આપણે પહેલા ડિટરમિનન્ટ ઓફ A જોઈએ હે ને. એવું સમજી લો કે આ નવો સમ છે તમારા માટે. નવો સમ છે. આપણા નથી ખબર અત્યારે. ખબર નહીં. આપણા ખબર તમને નથી દેખાતું. એવું છે? અહીંયા કઈ નથી દેખાતું તમને. સફેદ જ છે. તમને કઈ નથી દેખાતું. ચાલો શું કરવાનું છે? Determinant of A is equals to 1 0 0 3 3 0 5 2 minus 1. That equals to 1 in a bracket. શું આવશે તે? -3. minus 3 minus 0 plus 0. That means minus 3 which is not equals to 0. Therefore Which is less than A inverse exists. Therefore adjoint of A is Exists. finally we know that. What we know that the formula of A inverse is equals to 1 upon determinant A into adjoint of capital A. Put the values, calculate it and get the answer. We have 1 upon minus 3 in a matrix. Minus 3 0 0 3 minus 1 0 minus 9 minus 2 3. જો તમે એમ રાખો તો પણ ચાલશે. અને if you multiply 1 upon minus 3 in a determinant to each and every element તે પણ ચાલશે. That's it. This is the method of inverse matrix. Okay? Any questions? Okay, પૂછું છે? સમજ પડી ગઈ? તો હું એવી આશા રાખું તમારા પર કે 4.1 થી લઈને 4.5 સુધીમાં 4.1 4.2 4.3 4.4 and also 4.5 તમને 0% queries નહીં હશે. ઓકે ડન. તો અહીં તમારું adjoint of matrix inverse of matrix parallel complete. હવે 4.5 માં બીજું જોવા જેવું શું છે? ઓકે રાઈટ. Rooted વાળો. હા એક વસ્તુ તમે જોવા જોઈએ. એમાં એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેથડ છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેથડ જે તમારી 4 માર્ક્સ માં આવવાની પોસિબિલિટી વધારે છે ને એ છે તમારા ક્વેશ્ચન નંબર 15 16 દેખાયા? 13 15 16 14. સમજ પડે? 14. 14 માં તો A અને B ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. 2/2 make 2/2. 15 ને 16 કેવા છે કે તમારે LHS RHS પ્રૂફ કરવાનું છે and with the help of that equation you have to find your A inverse. એટલે ક્વેશ્ચનમાં તમારો વેટેજ માર્ક્સ વધશે. જસ્ટ તમારે ખાલી ચેક કરવાનું છે કે LHS RHS that means its weightage 3 marks. 3 marks નું વેટેજ થાય. બટ તમને શું કીધું છે એક્સ્ટ્રા and hence find A inverse. તે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સમજ પડે છે? હવે મારે તમને એ પૂછવું છે multiplication of two matrices. Multiplication of two matrices. Okay. नहीं आओ. Okay. अनुराग. प्रथम
જોઈ સમજો એકવાર તે વાળા પૂછી લો. હીરો બે નું કરવાનું ચાલુ છે. એમએસસી કરે છે ગુડ લાસ્ટ યર ફર્સ્ટ હા બરાબર પછી કા ગેપ હશે ને યાદ આપજે સર યાદ કરા છે ચલો મને એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ લઈએ બરાબર છે મેં મલ્ટીપ્લિકેશન તમને સમજાવી દઉં મલ્ટીપ્લિકેશન આપણે એક સોલ્વ કરવાનો 15 और 6 બોલો હવે કરીએ 15 કરીએ એ આખો સમ સોલ્વ કરના છે કેટલા મિનિટ છે કેટલા આગે આમાં 20 એટલે 21 થવાનું. 21 થવાનું. 21 ને બસ એક સમજે આપણે 30 થઈ ગયા ચલો છે તમારો ક્વેશ્ચન છે કેપિટલ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ in a 3 by 3 matrix 1 1 1 1 1 2 minus 3 1 2 minus 3 2 minus 1 3 2 minus 1 3 ઓકે ઓકે ચલો આમાં તમને a ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા કીધેલું છે પણ n હેન્સ કીધેલું છે ને LHS RHS તમને પ્રૂવ કરવા કીધેલું છે બરાબર અરે મારી ના એક મિનિટ અને હવે પૂછો ચલો આના માટે તમારે શું વેરીફાઈ કરવાનું છે a³ - 6a² a cube minus 6a square plus 5a પ્લસ 5a plus 11i equals 0. and hence પ્લસ and hence find a equals okay ચલો આપણે મેટ્રિક્સ મલ્ટીપ્લિકેશન તમને સમજાવું છું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સમજી લેજો કારણ કે મલ્ટીપ્લિકેશન તમારે કરવાનું તો આવશે એકાદ તો ક્વેશ્ચન એવો આવશે તમારા બોનસ પેપરમાં કે આપણા સ્કૂલના જેવી હજુ એક્ઝામ્સ થશે તેમાં મલ્ટીપ્લિકેશન કરવાનું આવશે જ બરાબર ને તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ a સ્ક્વેર we may write a into a okay that makes multiplication of a with itself It's 2 square equals 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 2 okay સેકન્ડ આવાજ ચલો હવે તમારે શું યાદ રાખવાનું છે તે હું તમને કહી દઉં સિમ્પલ એકદમ સિમ્પલ સમજજો સિમ્પલી પહેલું જે મેટ્રિક્સ હશે ને એટલે પહેલા પેજ પર જે બી મેટ્રિક્સ હશે ને ઓકે તેનું તમારે શું યાદ રાખવાનું છે રો બરાબર ઓકે એટલે આડી શું કહેવાય વર્ટિકલ હોરિઝોન્ટલ લાઈન તારે યાદ રાખવાની ને સેકન્ડ મેટ્રિક્સ માટે વર્ટિકલ લાઈન બરાબર છે એવું હોય તો તું ઉપર એવું હોય તો રીમાર્ક તરીકે લખી દે તો બી ચાલશે બરાબર for first place કઈ horizontal line and for second place vertical line ઓકે ચલો હવે જે મેં તમને કીધું ને તે હું એપ્લાય કરું છું જોજો બરાબર છે અહીંયાથી આવશે ને એમ જશે બરાબર ધ્યાન રાખજો અહીંયાથી આવશે ને એમ જશે ઓકે ને બીજું હું એક સર્કલ કરીને પણ તમને બતાવું છું આ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે સમજ પડી સેકન્ડ એલિમેન્ટ છે ને ઓલસો એ સમજ પડી એનો મતલબ કે બે રેડ ગ્રીન સર્કલ છે બે ગ્રીન સર્કલ તે બંનેનું મલ્ટીપ્લાય બરાબર પછી બે રેડ સર્કલનું મલ્ટીપ્લાય પછી બે બ્લેક સર્કલનું મલ્ટીપ્લાય સમજ પડી ગઈ એ કરી નાખીએ બરાબર ચેક ધ્યાન દીજો ઓકે
ચાલો ફર્સ્ટ આન્સર માં છે 1 આવશે, પછી તમને 1 મળશે અને પછી 2 મલ્ટીપ્લાય કરી નાખ્યા. હવે જે પણ તમને આન્સર મળે છે તેનું તમારે શું કરવાનું છે? એડિશન કમ્પ્લીટ. સમજ પડી ગઈ? એનું મીનિંગ હું એક લાઈનમાં બોલી જાઉં, this multiply this plus this multiply this plus this multiply this. That's it. સેમ આ જ પ્રમાણે હવે ફર્સ્ટ મેટ્રિક્સ નું જે રો છે તે એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, બરાબર છે. હવે જે તમારું સર્કલ ચેન્જ થશે, શું થશે? સમજ પડી? ત્યારબાદ સેકન્ડ આવશે, ઓકે. ત્યારબાદ આવશે કઈ સમજ પડી કે સેકન્ડ મેટ્રિક્સ નું કોલમ ચેન્જ થઈ ગયું, બરાબર છે. મલ્ટીપ્લાય કરી નાખીએ, શું મળશે અહીંયા? બોલો. 1 + 2 - 1. કેમ -1? બીકોઝ -2. હવે હું સર્કલ નહીં કરીશ, આન્સર લખીશ. બોલો શું આવશે? આ જો 1 -3 + 3. સમજ પડી ગઈ? 0 ની ખ્યાલ આવી ગયો. હવે ફર્સ્ટ રો કમ્પ્લીટ. હવે આપણે સેકન્ડ રો પર આવીએ. સેકન્ડ રો પર આવીએનો મતલબ કે ફર્સ્ટ મેટ્રિક્સ નું સેકન્ડ રો. એટલે 3 - હવે શું કામ છે? 1 by 1 second row first column these elements, second row second column second element, also second row third column third element. સમજી ગયા? તો લખી દે જલ્દી ફટાફટ. ઓ માઈનસ તો આન્સર તમને મળશે 1 + 2 - 6. સમજી ગયા? ઓકે ગુડ. નેક્સ્ટ 1 + 4 + 3 because minus minus plus. Okay, good. 1 - 6 - 9. It is a 9 because of one number is negative, so final answer is our negative. Okay, and the last 3 ones are and final row 2 plus 2 minus 1 plus 6. હવે આપને આ પર ફોકસ કરો. 2 minus 2 minus 3 and lastly 2 plus 3 plus 9 because minus minus plus. સમજી ગયા? ચલો જે કેન્સલ થાય આપણે અંદર જ કરી નાખીએ. પ્લસ 1 માઈનસ 1 કેન્સલ, પ્લસ 3 માઈનસ 3 કેન્સલ, પ્લસ 2 માઈનસ 2. બસ હવે બાકીનું છે તેનું ખાલી એડિશન જ કરવાનું છે. તો નાખીએ. So finally we get a square is equals to 4 2 1 minus 3 8 14 minus 14 7 minus 3 plus 14 9 plus 3 12 plus 2 14. This is your a square. હજુ તારે a ક્યુબ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તે કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરશે? આપણે જોઈએ. a ક્યુબ is equals to a square into a. સમજ પડી ગઈ? ક્યુબ ને આપણે શું કહે? સ્પ્લિટ કરી નાખ્યા. કેમાં? 2 અને 1 માં. a ક્યુબ into a. a ક્યુબ નો આન્સર આપણી પાસે રેડી છે. શું છે? આ વેક્ટર શિફ્ટ કરી નાખો. 4 2 1 minus 3 8 minus 14 7 minus 3 14, and we have the matrix of capital A which is 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3. હવે મારે તમને એમ કેવું હોય કે આ મેટ્રિક્સ આન્સર તમે લાવશો. થશે ને? કર નાખો. વિડિયો પુશ કરના છે. ચાલો જો a ક્યુબ 871 minus 23 minus 23 1 1 minus 69 69 32 minus 15 minus 50 15 and 58 58. ચાલો તો
So we have the value of a cube, also the value of a square, and we have given in equation the value of capital A. And also we know that the capital I, that means identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Put all values in given equation. We have બોલો a cube શું છે 8 7 1 minus minus 23 1 minus 16 1 minus 69 32 32 minus 15 minus 15 58 58 a square 4 2 1 minus minus 3 8 minus 14 7 minus 3 14 14 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 3 चलो एक स्टेप આપણે લખીએ 1 एक स्टेप पूरा लखो પહેલા પર મલ્ટીપ્લાય તો લખને બરાબર हाँ चाल चलो 6 4 94 24 12 6 minus 18 48 84 minus 8 minus of 84 42 minus 18 84 પહેલા 84 84 5 5 5 okay so finally we have 8 minus 24 minus 60 plus 5 will minus 11 plus 11 0 root 0 RHS ચલો આપણે એ ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે મેને તમને કઈ મેથડ સમજાવી એટલે આ ઇક્વેશન થી સમજાવી છે લેટ મી સે છે મેથડ ચલો અહીંયા આપણે જોઈએ આગળ શું કહીએ હિયર a cube 6a square plus 5a plus 11i is equal to 0 હવે આપણે શું કરીએ i વાળો જે ટર્મ છે ને તેને અહીંયા જ રાખીએ i વાળો ટર્મ ને એ સિવાયનો જે છે ને તેને આપણે પેલી બાજુ શિફ્ટ કરી દઈએ તો મને શું મળશે અહીંયા minus a cube plus 6x square 11 ને આપણે પછી પેલી બાજુ શિફ્ટ કરી દઈએ એટલે આપણે આ માઈનસ પ્લસ કમ્પ્લીટ કરી નાખીએ minus a cube plus 6a square plus minus 5a તમે એક વસ્તુ નોટિસ કરી હોય મારી પાસે આન્સર રેડી છે ખાલી એને માઈનસ વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે ને અને અહીંયા મળશે -8 -7 -1 -1 minus 1 69 -69 plus 69 plus 69 तो 1 divided વેટ હજી એક સ્ટેપ તો બાકી છે આપણે કરવાનું right a ઇન્વર્સ મલ્ટીપ્લાય કરવાનું બાકી છે યસ multiply by a inverse on both the side bk અહીં આવશે a square 6a minus 5 કે સમજ પડી ગઈ a square a inverse multiply થશે a inverse into a cube base same with addition 3 minus 1 2 same as 2 minus 1 1 and 1 minus 1 0 એટલે i મળશે તમને હવે આપણી પાસે a છે તે મળો a સ્ક્વેર ના અંશ તેને માઈનસ વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે a સ્ક્વેર ક્યાં છે અલુ શું મળશે અહીંયા 4 -4 -2 -1 3 minus 14 minus 7 3 minus 40 14 plus 6a 6 પછી 6 12 minus 18
12 minus 6 18 and minus 500 050 005. So that implies 11 A inverse is equal to 4 minus 4 plus 6 plus 2 minus 5 minus 3 minus 2 plus 6 4 4 minus 0 4 minus 1 plus 6 5 5 minus 0 5 3 plus 6 9 minus 0 minus 8 plus 12 plus 4 minus 5 minus 1 14 plus minus 18 minus 4 plus 0 minus 4 minus 7 plus 12 5 plus 0 5 3 minus 6 minus 3 and finally minus 14 plus 18 plus 4 minus 5 and minus 1. હવે 11 આપણે અહીંથી શિફ્ટ કરી નાખીએ 1 by 11. अच्छा आंसर समझ पड़ी गई बच्चा ने 27 1 ની જગ્યાએ 27 कम a cube a cube नहीं आ 27 नीचे माइनस 13 नीचे नहीं आ minus 13 plus minus plus 18 and then plus 5 minus 5 0 हम करा ओके तो मतलब कि આપણે અહીંયા બી લખવાનું ના અહીંયા તો નિકાલ એ તો સર આ રીતે તમારે LHS ઇનપુટ LHS વેરીફાઈ કરે તો પછી ઇનપુટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો શોર્ટ પડી ગઈ સ્ટોપ બંધ જ કરા સ્ટોપ લાગે સ્ટોપ સો આજે આપણે 4.3 4.4 અને પેરેલલ 4.5 પણ આજે આપણે કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યા બે રિવિઝન લેક્ચર્સમાં તો આની સાથે જ આપણું ચેપ્ટર નંબર 4 ડિટર્મિનન્ટ્સ નું રિવિઝન અહીં પૂરું થાય છે બરાબર જે સમ્સ હતા મેઇન સમ્સ હતા જે તમારે LHS RHS પ્રૂફ કરવાના છે તેના માટે તમને હિન્ટ આપી દીધી છે સમજાવી દીધું છે કેવી રીતે એપ્લાય કરવાનું શું એપ્લાય કરવાનું ઓકે સો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નેક્સ્ટ રિવિઝન લેક્ચર એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 3 મેટ્રિસીસમાં આપણે મળીશું ઓકે સો ત્યાર સુધી કઈ નેક્સ્ટમાં મળીએ સબસ્ક્રાઇબ